নমস্কার। আজ বিশ্ব পরিবেশ দিবস। আজকে আমরা কয়েকজন মিলিত হয়েছি সনাতন ভারতের পক্ষ থেকে বৃক্ষরোপণের জন্য। তো ব্যক্তিগতভাবে আমি এটাকে বৃক্ষরোপণ না বলে আমাদের বাঁচার একটা রসদ এবং আগামী দিন যাতে আমরা আমাদের পরবর্তী প্রজন্মের জন্য কিছু রেখে যেতে পারি, তাই জন্যই আমরা আজকে এই কাজটা করছি। আপনারা যারা এই অনুষ্ঠানটিকে দেখছেন বা দেখবেন, তাদের কাছে আমার বিনীত অনুরোধ, একটা গাছকে বর্তমান পরিস্থিতির কথা মাথায় রেখে আর গাছ না ভেবে ওটাকে আপনার অক্সিজেন সিলিন্ডার ভাবুন, বা আপনার অক্সিজেনের সোর্স ভাবুন, বা বেঁচে থাকা রসদ হিসেবেই ভাবুন। কারণ আমাদের হাতে আর বেশি সময় নেই। আমরা যদি নিজেদের ভুলটা নিজেরাই শুধরে নিতে পারি, এখনও সময় আছে। আশা করি আমরা পরবর্তী প্রজন্মকে সুস্থভাবে রাখতে পারব। ভালো থাকবেন সবাই। নমস্কার। নমস্কার, আমি কমলিনী। সনাতন ভারতের পক্ষ থেকে আজ বিশ্ব পরিবেশ দিবস। বিশ্ব পরিবেশ দিবস এই কারণে যে প্রকৃতি আজ দূষণের কারণে যে পরিস্থিতিতে এসে দাঁড়িয়েছে, সেখানে আমাদের 1972 সালে প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল বিশ্ব পরিবেশ দিবস দিনটি। তারপর থেকে 1974 সাল থেকে এই দিবসটি পালিত হয়ে আসে সংযুক্ত রাষ্ট্রসংঘ দ্বারা। প্রতি বছর এক একটি থিম নিয়ে এই বিশ্ব পরিবেশ দিবস পরিচালিত হয় এবং প্রতি বছর কোনো না কোনো দেশ তাতে হোস্ট হিসাবে অংশগ্রহণ করে। এবছর পাকিস্তান এই হোস্টের দায়িত্ব নিয়েছে এবং প্রতি বছর যে থিম থাকে, তার এবছরের থিম হলো ইকোসিস্টেম অ্যান্ড রেস্টোরেশন। সেই পক্ষ থেকে আমরা এসেছি এই বিবেকানন্দ পার্কে বিশ্ব পরিবেশ দিবস পালন করতে। এই কারণ আমাদের জনসাধারণ, আমাদের যারা রয়েছেন, তাদেরকে আমাদের একটা বার্তা দেওয়া প্রয়োজন যে আমাদের পরিবেশকে দূষণমুক্ত রাখা এবং এর যে ফল, গাছ লাগানোর যে ফল। Ready? Good morning, Swastika viewers, and also all we are present over here. First of all, let's cheerfully clap with enthusiasm to celebrate the World Environment Day as we celebrate other days like birthday, etc. Let us clap. But personally, I feel this is the most auspicious amongst any other event, and very importantly, as it is related to our survival, our existence, and reminds our responsibility and our action toward the God created nature. Now today is the World Environment Day. What is environment we all know, but still it is the surrounding where the human being, plants and animal lives or practically survives. Then what is the requirement of since all we know about the environment, but what is the requirement that we have to earmark the day for the celebrating the World Environment Day every year? As we all know that World Environment Day known also as Eco Day, and also in short form as WED, WED. It is celebrated every year on 5th June every year, and this decision was taken on 1972 at the UN General Assembly, intended for encouraging and making awareness and taking action for protecting the environment. Although it was celebrated at first time at Spokane in USA in the year 1974 with the theme Only on Earth as a platform, in the due course, World Environment Day has developed as a platform to raise awareness on the problem facing our environment, such as air pollution, water pollution, land pollution, plastic pollution, illegal wildlife trade, sustainable consumption and food security, etc. This year 2021, the theme is ecosystem restoration.
and it is being hoisted at Pakistan. Now, what is the ecosystem restoration? It means assisting in recovering of ecosystem that has been degraded or destroyed, and also conserving the ecosystem that are still intact. In other words, it is the process of reversing the degradation of ecosystem such as landscape, lakes and ocean to regain their ecological functionalities. Thus, healthier ecosystem with richer biodiversity gives us greater benefit such as more fertile soils, bigger yield of timbers and fish, large stores of greenhouse gases and others. Now, how can we practically restore? Restoration can be done in many ways, for example, through actively planting or removing pressure so that the nature can recover on its own. Restoration initiative can be launched by almost anyone from government offices, development agencies, businesses, communities and individuals. Thus, World Environment Day is a global platform for being public outreach and in being participated by 143 countries. The anthem of World Environment Day was written by poet Abhay K and is sung to celebrate the day and was launched in the June 2013 on the occasion of World Environment Day by Kapil Sibal and Shashi Tharoor. Simple choices for a healthier planet. What we can do: reduce, reuse and recycle, cut down wastages, volunteers for cleaning up our community, choose sustainability, use long-lasting LED lights and environment friendly, educate for awareness, shop wisely and avoid plastic, conservation of water, plant trees. Nature is God's most beautiful creation. Let's not destroy it to fulfill our selfish need or due to carelessness. Ending here, but before ending, I must say it's a great opportunity and privilege to be associated with Sanatan Bharat and its member, particularly Sri Chandrachud Goswami and Srimati Anamika De, who allowed me to participate in the today's plantation drive program. I also look forward to participate other social events in future. Thank you everyone, including Swastika Digital. Jai Hind, Jai Bharat. আমি চন্দ্রচূড় গোস্বামী। আজ বিশ্ব পরিবেশ দিবস। সনাতন ভারতের পক্ষ থেকে সনাতনী সংস্কৃতির একজন প্রতিনিধি হিসেবে আপনাদের কাছে আমরা আজকে উপস্থিত হয়েছি এবং আপনারা প্রত্যেকেই জানেন আজকের যে দিনটি 5 জুন 1972 খ্রিস্টাব্দে সুইডেনের রাজধানী স্টকহোম, সেখানে প্রথম প্রস্তাবিত হয় যে আমরা বিশ্ব পরিবেশ দিবস পালন করব। তারপর 1974 খ্রিস্টাব্দ থেকে প্রথম শুরু হয়েছে বিশ্ব পরিবেশ দিবস পালন করা। বর্তমানে সারা পৃথিবীতে প্রায় 150-র কাছাকাছি রাষ্ট্র এতে অংশগ্রহণ করেন। বিষয় হচ্ছে, প্রথমবার যখন বিশ্ব পরিবেশ দিবস পালন করা হলো তাতে থিম ছিল ওয়ান আর্থ ওয়ান ফ্যামিলি। কিন্তু ভেবে দেখুন, আমাদের যে সনাতনী সংস্কৃতির কথা বলছি, ভারতবর্ষের কথা বলছি, মহা উপনিষদে আজ থেকে 5000 বছর আগে আমরাই পৃথিবীকে বলেছি বসুধৈব কুটুম্বকম, অর্থাৎ এই এন্টায়ার যে পৃথিবী, এই যে ভূমাতা, তার প্রত্যেকটি পরিবার, প্রত্যেকটি সদস্য, প্রত্যেকটি রাষ্ট্র, তারা পরস্পরের বন্ধু, ভাই এবং একই পরিবারের অংশ। আজকে আমাদের কাছে অত্যন্ত দুর্ভাগ্যজনক যে নানাবিধ সমস্যা আমরা সম্মুখীন হচ্ছি পরিবেশগতভাবে। আমরা দেখতে পাচ্ছি গ্রিন হাউস গ্যাস, দেখতে পাচ্ছি আমরা গ্লোবাল ওয়ার্মিং, ইরোশন, এয়ার পলিউশন, সয়েল পলিউশন,
ওয়াটার পলিউশন, স্কারসিটি অফ ফ্রেশ ওয়াটার ইত্যাদি সমস্যা আমরা নিত্য নৈমিত্তিকভাবে ফেস করছি। এবং আমার মনে হয় আপনারাও প্রত্যেকে জানেন যে এই যে প্রকৃতির যে রুদ্র রূপ তা কিন্তু আমরা বর্তমানকালে প্রতিনিয়ত আমরা দেখতে পাচ্ছি, এবং বহু মানুষের মৃত্যুর মধ্য দিয়ে আজকে আমাদেরকে কিন্তু আমাদেরই কৃতকর্মের যে প্রায়শ্চিত্ত আমাদেরকে করতে হচ্ছে বন্ধু। কাজেই আজকে আমাদের ভারতবর্ষের অবশ্যই দায়িত্ব অনেক বেশি, কারণ আমরা প্রত্যেকেই জানি যে রাষ্ট্র বলেছে বসুধৈব কুটুম্বকম, যাদের বেদ, ঋগ্বেদ এবং পরবর্তীকালে উপনিষদে যেখানে উল্লেখ করে বলা হচ্ছে, অথর্ববেদে বলা হচ্ছে যে মানব সভ্যতা এবং মানব জীবনের সমস্ত আনন্দ এবং সমস্ত সমৃদ্ধির উৎস হচ্ছে বৃক্ষ এবং বনাঞ্চল। আমরা প্রত্যেকেই জানি যে মহাকবি বাণভট্ট তার কাদম্বরীতে লিখছেন এবং সেখানে প্রকৃতির যে সাত্ত্বিক রূপ তার বর্ণনা করছেন। আমাদের সংস্কৃতি আমাদেরকে বলেছে, আমাদেরকে শিখিয়েছে যে কোনো গাছ কাটার আগে সেই গাছকে পুজো করতে হয় এবং সেই গাছকে কেটে ফেলার পর তার থেকে দ্বিগুণ সংখ্যক গাছ লাগাতে হয়। আমাদের সংস্কৃতি আমাদেরকে বলেছে, বেদে বলেছে, পুরাণে বলেছে যে কোনো একজন ব্যক্তি তার 10 জন সন্তান, তাদের সমৃদ্ধি এবং কৃতিত্বের জন্য তার যতটা সুনাম হবে সেই সমপরিমাণ সুনাম সে অর্জন করতে পারে এবং তার ইম্প্যাক্ট সমাজে সে রেখে যেতে পারে যদি সেই ব্যক্তি একটি মাত্র গাছ লাগায়। এতটা পরিমাণে একটি গাছ লাগালে পুণ্য অর্জন সে করতে পারে। কিন্তু এটা আমাদের কাছে দুর্ভাগ্যের যে আজকে সেই ভারতবর্ষের দ্য মোস্ট পলিউটেড যে সিটিজের যে লিস্ট আমরা পাচ্ছি, আপনারা গুগলে দেখবেন প্রথম 10টির মধ্যে প্রথম 7টি শহর আমাদের এই ভারতবর্ষের শহর। এটা আমাদের কাছে দুর্ভাগ্যজনক। তো আগেন উই হ্যাভ টু ব্যাক টু দ্য ট্র্যাক, উই হ্যাভ টু ব্যাক টু দ্য বেসিক। আমাদেরকে আবার প্রকৃতির কাছে ফিরে যেতে হবে এবং প্রকৃতি থেকে আমরা বিচ্যুত হওয়ার অর্থ হচ্ছে আমরা আমাদের মায়ের কাছ থেকে বিচ্যুত হচ্ছি। তো ফলে আমি রবি ঠাকুরের ভাষায় শেষ করছি, দাও ফিরে সে অরণ্য, লও এ নগরী। কারণ আমরা আপাতভাবে হয়তো ভাবছি আমরা সভ্যতার চাকাকে এগিয়ে নিয়ে যাচ্ছি, কিন্তু আসলে কিন্তু আমরা প্রকৃতি থেকে বিচ্যুত হচ্ছি এবং আমরা এই ইট কাঠ পাথরের যে অরণ্য, যে বনাঞ্চল তৈরি করছি তার মধ্যে ঘুরে বিভ্রান্ত হয়ে নিজের মৃত্যুর কারণ, তার যে খতিয়ান, তার যে ব্লুপ্রিন্ট আমরা কিন্তু নিজের হাতেই তৈরি করছি। কাজেই লিভ অ্যান্ড লেট লিভ, এই আবেদন নিয়ে আমাদের আজকের অনুষ্ঠান। আমরা প্রত্যেককে অনুরোধ করছি আপনারা সবাই সনাতন ভারতের সাথে থাকুন, সনাতনী সংস্কৃতির সাথে থাকুন এবং অবশ্যই 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 আমরা সনাতন ভারতের পক্ষ থেকে সমস্ত পৃথিবীবাসীকে এবং আমাদের স্বস্তিকা ডিজিটাল পরিবারকে আরেকবার প্রণাম এবং নমস্কার জানাচ্ছি। এই অতিমারির আবহে আমরা আমাদের আর কোনো বন্ধুকে হারাতে চাই না। আমরা সবাই সুস্থ থাকব, ভালো থাকব, এই বলে সর্বে ভবন্তু সুখিনা, সর্বে সন্তু নিরাময়া, সর্বে ভদ্রাণি পশ্যন্তু, মা কশ্চিৎ দুঃখ ভাগ ভবেৎ। আপনারা সবাই সুস্থ থাকুন, ভালো থাকুন, প্রণাম নেবেন, নমস্কার।